जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेहर भाई लीलो लीलो जिथे हथ पैंदा जी। नाजरीन नैक्सट अगली किस्त असी आ गए हैं तो बहुत शुक्रिया भाइयों का ਜਿਹੜੇ भाइयों ने कॉमेंट्स किए हैं, अपनी मुहब्बतां का इजहार किया है। फैसलाबाद तो भाई सान, उस तो बाद जनाब चीचा वतनी तो सान सांगड़ तो भाई ने कॉमेंट किए सी, उस तो बाद जनाब रावलपिंडी तो भाई ने कॉमेंट किया है, उस तो बाद फोटाबाज तो, उस तो बाद जनाब गलगित तो, आज़ाद कश्मीर तो ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਅਕਬਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ। इंडिया का जोड़ा शहर है इलाहाबाद, इलाहाबाद तो साढ़े भाई ने वो शायर भी ने तो खुद भी और इलाहाबाद में रहते हैं तो माशाल्लाह एक विजिटर भी ने, बहुत से मुल्कों के विजिट भी करते हैं। मैंने कह रहे थे आप सब इंशाल्लाह जल्दी इटली का विजिट होगा तो तुहाडे नाल मुलाकात करांगे, जो तुसीं दसना है मेरे नाल राबता जरूर करना है। तो मैं आख्या जी भाई बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर करांगे। तो नाजरीन इलाहाबाद वाले जो भाई ने उन्होंने भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। होर भी भाई जितने भी देखते हैं, बांग्लादेश वाले देखते हैं, जोड़े भी सब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपकी मोहब्बतों का। तो उमैर भाई नेक्स्ट आते हैं स्टोरी पे कि आप पहुंच गया 42 वाले रोड के पास। हाँ जी हाफिज, पहले नंबर तो मैं सारे दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों सुनाओ तुहाडा की हाल चाल है, ठीक ठाक? तो हाफिज जी मैनू कितनी देर हुई वीडियो बनाने हाफिज जी, इन्ना तक पता नहीं लगा साडे भरा ज़्यादा कित्थों वेंदे ने हाफिज जी? ज़्यादा जिहड़ा है वो साडे पाकिस्तान तो वेंदे ने। अच्छा, पाकिस्तानी वेंदे ने, पाकिस्तानियों तो बाद इंडिया वाले देखते हैं, इंडिया वालियां तो बाद जनाब अफगानिस्तान वाले देखते हैं। हाँ जी, ये 3 कंट्रियाँ। तो फिर उस तो बाद जाके बंगाली भाई देखते हैं हमें। बंगाली जो है उनको इतनी मतलब वो इंटरेस्ट नहीं लेते डैंकी में, वो ज़्यादा पैसों वाली गेम करके तो वो आ जाते हैं लिहाजा। हाँ जी, जेरे अमेरिका साडे जेरे दोस्त ने इत्थे जेरे बैठे थे उत्थे भी नाम लेंदे हो? हाँ भरा जेरे बैठे जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्हों का नैक्सट इंशाल्लाह इंटरव्यू भी करांगे। जो भाई अमेरिका गए ने पाकिस्तानी या इंडियन जोड़े ने उन्होंने जल्द इंटरव्यू करांगे। तो उस तो पहले ठीक है अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लो फिर हाफिज जी तुसीं तुरो ते फिर असीं दोस्तां दे नाल स्टोरी। नाज़रीन ए जंगल है बिल्कुल इस तरह ही है कि जो डैंकी दे विच हुंदा है सारा निज़ाम इत्थे, सोना भी इत्थे ही हुंदा है। वेखो ए जगह ने कंडे ने, जो कुछ भी है वे मतलब कि तुसीं ए वेख सकदे हो, जो भी है ए ही है, मतलब सोना भी इत्थे ही है, खाना पीना बहन खलोण सब कुछ इस जंगल दे विच हुंदा। जे कोई सप ठूआ कोई टेंशन नहीं। तो वेख लो मोटा मोटा मच्छर है जनाब एवें डैंकी दे विच वड़दा है। हाफिज जी जेरे मेरे भरा दोस्तां दे ने भाईजान असीं तुहाडे नाल गल करना चाहते हैं। मैं ना दोस्तों तुसीं जेहड़ा ना थल्ले हाफिज जी मेरा नंबर देणगे, तुसीं मेरा भरा खुल डोल के गल करियो, लिंक दे विच टेंशन नहीं है भरा दे नाल, ठीक है? जी जी बिल्कुल। ते बस यार एक गल है, नंबर नहीं किसे दा भी मंगना है। हाँ जी, नंबर भाजी एजेंट दा नंबर दिओ, साज केरा वे तुर्की दे विच बैठा, जेड़ा आराम दे विच बैठा यार, उंज भरा दे नाल खुल गप शप लाओ, टेंशन नहीं है यार। बस नंबरां तो है जे आ के ना एजेंटां दे भरावा दूर हो जाने हैं, समझ नहीं बंदा अच्छा नहीं लगता एवें कोई बंदा गल करे या किसी का मसला बने। वे ना कोई बंदा अगर साडे थ्रू गेम लांदा या असीं आने कि फलाना बंदा अल्लाह ना करे राह दे विच बंदा मर जांदा या कोई 100 नुकसान हो जाता, पैसों का वादा घटा हो जाता, फिर असीं एजेंट का भी चोर तो जिहड़ा बेचारा जान वाला असीं उहदे भी चोर दोवां घरां दे विच एवें सुक्के च मेल माइया हो जावांगे। हां जी, इस वास्ते कोशिश करो अपने अपने इलाके दे अपने अपने एजेंटी लभो, असीं इन्हां चीज़ां तो बड़ी जिम्मा वा। अच्छा जी मेहर भाई। तो हाफिज जी फिर जेहड़ा ना असीं तकरीबन उत्थे रात नूं शाम नूं सौंगे ते फिर असीं जेहड़ा ना सवेरे तुहानूं दस्सिया साडा फिक्स टाइम असीं 4 बजे उठना वे, 4 सवा 4 4:30 बजे ना, ठीक है? इस टाइम दे हाफिज जी असीं विच विच उठना वे, ठीक? उठ के उन्हां नूं उठाना वे, सानूं अद्धा घंटा लग जांदा सी, 20-25 मिनट लग जांदे हैं। मुंडियां नूं अपना समान रेडी करदे हां ते बैग दे विच समान पांदे हां, सैट मैट हुंदे हां जेहड़ा ना। ते दोस्तों पहले नंबर ते तुसीं सुनिया होवेगा उत्थे ना मूंह भी नहीं धो सकदे, ठीक है? ना करूली शरूली कुछ नहीं उत्थे, बस इंज ही तुसीं जेहड़ा ना अपनी मर्जी नाल जो भी करना है, ते कोई मूंह शू नहीं बंदा धो सकदा। पेशाब करके भी हत्थ धोण वास्ते पानी को नहीं जिंदा, उन्हां हत्थां दे नाल ही खाना है, उन्हां नाल ही पीना है। ते नाज़रीन अगे ए वेखो तुहानूं एक सीन मैं होर विखाना वा। मेहर भाई अगे होवो इंदा दसो कि अगर डैंकी असां लांदे लांदे अचानक ए निज़ाम बन जांदा है। इंज हाफिज जी फड़ के पानी इंज पीन लग पैंदे ने, ठीक है? ते फटाफट अपनियां बोतलां कड्ढदे ने, बोतलां कड्ढ के इंज थल्ले लांदे ने भरिए पानी जेहड़ा ना असीं फटाफट जेहड़ा ना। ते नाज़रीन ए पानी दी डैंकी च बड़ी कदर है। हुण मैं गल दसदा, जेहड़े मसलन के मुंडे जेहड़े ने आउंदे ने आ के दस्ती जेहड़ा ना आ के पानी भरदे ने, ओ पिछले जेहड़े मुंडे तुसीं तां हुण बोतलां भर लोगे ना पानी दियां, ए पानी किस्मत वालियां नूं लभदा जंगलां दे विच, ठीक है?
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭਰ ਲੋਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ 5-6 ਮੁੰਡੇ ਵੱਸ-ਵੱਸ ਦਸਤੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਤੇ ਹੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਭਰਨ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਇੰਜ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਇੰਜ ਦਸਤੀ ਇੰਜ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਹੀ ਛੱਡਾਂ। ओह इंज मारते ने ताकि पानी आप भी हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे सन। हम भी आंदे ने ना खेडना है ना खेडन देना, मतलब कि ना पीना है ना ही ਅੱਗੇ ਹੋਵੋ, ना पीना है ना ਪੀਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਜੀਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਫਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਹਾਫਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਵੋ ਕਿ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਸਾਡੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੁਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਆ ਸ਼ੁਆ ਮੰਗੀ ਸਾਡੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੋਰਾਂ, ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 2 ਘੰਟਾ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆ, ਘੰਟਾ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆ ਪਹਾੜੀ ਜੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਚੂਕਲੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੂਕਲਾ ਵਾਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਚਾਹ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਪਹਾੜੀ। ਕਰੋ ਹੁਣ ਦੋਸਤਾਂ ਆਏ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬੁੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਤੁਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰ ਭਾਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਕੈਮਰਾ ਦੋਸਤੋ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣ। ਹਾਂ ਮੇਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੇਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤ, ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਊ। ਯਾਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵਿਊ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੁਰੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਥੱਲੇ ਕੀ ਵਿਊ ਬੋਲੋ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਗ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ 19-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਯਾਦ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ 50-50 60-60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਬੜੇ ਪੀੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਬੜੇ ਡਾਡੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਜੂਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਖਣ ਘਿਓ, ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਟੋਕਣ ਲੱਗਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ? ਦੱਸ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਾ 100 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਨ ਜਿੰਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ 100 ਕਿਲੋ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੰਘਿਆ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਦੀ 45-40 ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ 40-50 ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ 100 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਲਾ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਜਾਨ ਮੁੰਡੇ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਛਾ ਮੇਰ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦਸਤੀ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਸੀ ਮਾਮੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਯੂਰਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਸਤੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ ਬੇਰੀਆਂ ਛੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਪੀਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਆਹੋ ਬੇਰ ਜੈਪ ਪੀਲਾਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਡੈਂਕੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਨਾ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੱਕੀਆਂ ਹੈ ਹਨ, ਤੇ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਨਾ 12 ਜਦੋਂ 12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਜਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਆਹੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਡੈਂਕਰ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ
ਅਸੀਂ ਪੇਦ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਪੇਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਡਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਥੱਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਈਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੇਦ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੇਕੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਵਿਊ ਬਹਾਓ ਦੋਸਤਾਂ, ਇਹ ਵਿਊ ਬਹਾਓ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਪੇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਪਿਆ ਕਰਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਆ ਮਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਪਿਆ ਸੱਜਤਾ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗੋਂ, ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਇੰਜ ਪਹਾੜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਮਸਲਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਕੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਛਾਂ ਛਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਐਥਿੰਜ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਨੇੜੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਛਾਂ ਛਾਂ ਇੰਜ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਛਾਂ ਛਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਗੋਂ ਰੋਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਰੋਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਰੋਡ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਡੇਂਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਡੇਂਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਡੇਂਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਨ ਕਿ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਕਰ ਕੈਮਰਾ, ਡੇਂਕਰ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਵੋ ਲੁਕੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾ, ਡੇਂਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਟਰੋਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਮੈਂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੁੰਨਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਓ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਪੀਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਾ। ਇੱਕ ਡੇਂਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਡੇਂਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 4-5 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਧਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਛੜਿਆ ਡੇਂਕਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ ਡੇਂਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਲੁਕ ਜੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰੋਡ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਉਰਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੀਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਿਣ ਕੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਘੱਲਣੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਘੱਲਣੇ ਉਹ ਘੱਲਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਮਸਲਨ ਕਿ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 45 ਮੁੰਡੇ ਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਅਸੀਂ 45 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਇਆ ਵੇ। ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੀ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ 42 ਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ 42 ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਟੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਹੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਵੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ 42 ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੀ। ਆਹੋ 42 ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਰੇ ਆ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਟੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ। ਇੰਜ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਟੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਟੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਟੜੀ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਸੀ? ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਕਰੋ ਕੈਮਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ,
ਇਹ ਡੂੰਗੀ ਵੇਂਦੇ ਪਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਗੀ ਖਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਟਰੀ ਸੀ ਇੰਜ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਜ ਉਹ ਪਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਪੁਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿੰਜ ਉੱਚਾ ਪੁਲ ਹੈ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਪਟਰੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਪਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਪੱਥਰ ਵਹਾਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਵਹਾਏ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਂ ਤਾਂ ਗੀਟੇ ਪਏ ਸੀ ਇੰਜ ਤੇ ਗੀਟੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਗੀਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੜਨਾ ਸੀ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਗੀਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਚੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੇਂਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਈਓ ਤੇ ਡੇਂਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 10 ਕਦਮ ਜਾਂ 15 ਕਦਮ ਉਰਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਰੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਵੇ ਪਟਰੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਤਕੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੇਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਟਰੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡੇਂਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਟਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਨ ਕਿ ਚੜ ਗਏ ਇੰਜ ਪਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਪਟਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਪਟਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਥੱਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡੇਂਕਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਪਿਆ ਪਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਦੌੜ ਲਾਈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਪਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਟਰੀ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਲਾਈ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸੱਜਣ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਇਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀਏ ਡੇਂਕਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਐਂ ਸਪੀਡਾਂ ਉਤਰੀ ਗਏ ਨੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਕਈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਐਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਸਤਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ 3 ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਬੂਟਾ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਫਰੋਂ ਟਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਮੇਰੀ ਢੂਈ ਸਿੱਧੀ ਥੱਲੇ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਡਿਆ ਜੋ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡੇਂਕਰ ਨੇ ਡਰਾ ਛੜਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਨੱਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੰਜ ਸਪੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡੇਂਕਰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁੰਡੇ ਸਪੀਡ ਫੜਨ ਆਪਣੀ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਪਟਰੀ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦੌੜ ਲਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਚੜੇ ਵੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 1:30-2 ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰੋਡ ਆ ਗਿਆ 42 ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੇਂਕਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ 25 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਓ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਰਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਘੰਟਾ ਤੁਰਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਰਨਾ ਬਹਿ जाना ठीक है पटरी क्रॉस हो गई पटरी हाफिज जी जरा अस्सी क्रॉस कर लेते जी लो जी नाजरीन ये 42 वाला रोड भी हो गया इसके बाद आएगा 23 वाला रोड उसके बाद 71 वाला रोड है फिर 38 वाला रोड आएगा उसके बाद जनाब और 2-3 रोड मतलब कि नेक्स्ट सफर फिर जारी रखेंगे तो टाइम काफी हो गया हमें दे इजाजत इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में चांदू भाई दा जेरा चैनल है सब्सक्राइब करो वायरल कर दियो वायरल कर दियो चार चफेरे चांदू भाई दा चैनल चांदू हो जाए और मैं रुंदल दा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करना है यूरोप इन्फो टीवी तो पहले ही आपका अपना चैनल है वो आप मर्जी करें उसके लिए मैं आपको नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करें या ना करें बाकी आप सबकी मददों का शुक्रिया बहुत थैंक यू अल्लाह हाफिज़।